أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا رب العالمين. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو، کیونکہ اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. وسلم عليك يا حبيب الله
روشن کر میرے سینے نو کدی لے چل پاک مدینے نو رب روشن کر میرے سینے نو کدی لے چل پاک مدینے نو ملے پاک رسول نگینے نو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولت مال لٹاوے گا ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولت مال لٹاوے گا پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا بسم اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی دن بھر میں 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پاک کا تحفہ بھیجے گا اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ فرمان مصطفیٰ سن کر پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے آج جس ہستی کی ماں کا نماز جنازہ ہم ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میری مراد حضرت علامہ قاری محمد اختر نوشاہی قادری صاحب، آپ کے جملہ برادران اور جملہ فیملی ممبران سب سے ہم دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ کریم آپ کی والدہ محترمہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو ماں کی جدائی کے اس عظیم صدمے پر صبر عطا فرمائے، صبر کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک ہی بات عرض کر کے پھر اجازت، کتنے مائی صاحبہ خوش نصیب ہیں جو اپنی وراثت میں ایک عالم دین اور حافظ قرآن کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ جب تک ان کا بیٹا یہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ کے الفاظ نماز کی صورت میں کہتے رہیں گے، جب بیٹا ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ ساری کائنات کسی کے لیے دعا مانگتی پھرے، سب کہتے ہوں کہ اللہ انہیں بخش دے، ٹھیک ہے اس دعا کا بھی فائدہ انہیں ہوگا، لیکن جب بیٹا کہے گا نا میرے اللہ میری ماں کو بخش دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے، میری ماں کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماں کی قبر سے بھی روح اولاد پر خوش ہوتی ہے اور وہاں جا کر قدر آتی ہے کہ شکر الحمدللہ میں نے اپنی وراثت میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر آئی، کوئی بینک بیلنس اور مالدار اولاد چھوڑ کر نہیں آئی، بلکہ میں ایک ایسے عالم فاضل اور حافظ قرآن کو چھوڑ کر آئی ہوں جو میرے لیے زمین کے اوپر مسجد کے اندر بیٹھ کر مجھے دعاؤں کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں قاری صاحب کی جتنی دینی خدمات ہوئی ہیں مزید ہوں گی، اللہ ان سب کا صلہ ان کی آج ماں کو عطا فرمائے۔ یہ یقیناً والدین کی ہی محنت، ان کی ہی یہ قربانیاں ہیں کہ ان کو اس مقام پر کھڑا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی خدمت قرآن کو، خدمت دین کو
जो ये इसके बाद नेक अमाल करें, इनके सदक़े की माँ के दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या करीम अल्लाह। हम्द व सना के बाद मैं इजहार तज़ियत करता हूँ जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अख्तर रज़ा साहब, इनसे इनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। सामीन मोहतरम, जो मैंने आयत पढ़ी इसी का तर्जमा करके इजाज़त चाहूँगा। रब ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मैंने मौत को भी पैदा किया और ज़िंदगी को भी, किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के मैं ये आज़माना चाहता हूँ कि तुम में से अच्छे आमाल कौन करता है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नमाज जनाजा अवलन तो मैं हाफिज़ अख्तर साहब, इनके बरदरान और जुमला ख़ानदान से हमारी माई साहिबा की वफ़ात पर दिली तज़ियत का इजहार करता हूँ। आज ये जिन दुआओं से और जिस हस्ती से महरूम हुए हैं, ये हस्ती बिलाशुबा वो हस्ती है कि जिसकी दुआएं औलाद को अर्श तक पहुँचा देती हैं। और जिस तरह हाफिज़ साहब फरमा रहे थे कि आज इस आर्जी दुनिया के लिए हम अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलवा के बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमारी औलाद डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई। बिलाशुबा दुनियावी एतबार से ये बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आखिरत की न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की डिग्री सबसे बड़ा आज़ाज़ और सबसे बड़ा ज़रिया नजात ये डिग्री है जो अल्लाह के फजल व करम और इनकी वालदा की दुआओं से हाफिज़ साहब को हासिल है। और समीन मोहतरम, अल्लामा ने क्या खूब कहा था कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। ये माँ वो हस्ती है कि जो बचपन से जब अपने बेटे या बेटी को गोद में लेती है तो बुढ़ापे तक माँ की शफकत जो है अपने बेटे या बेटी के लिए वैसे ही होती है जैसे वो मासूम बच्चे के लिए उसकी मोहब्बत होती है। और जिनकी माएँ, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके घर में बख्शिश और जन्नत मौजूद है, और उस बख्शिश और जन्नत हासिल करने का ज़रिया उनसे मोहब्बत, उनका एहतराम, उनका ख्याल और उनकी खिदमत है। हाफिज़ साहब, आप खुश नसीब हैं, आपके बरादरान खुश नसीब हैं कि आपको आपकी वालदा ने दीन का इल्म सिखाया। और किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सदका जारिया जो है वो नेक और साले औलाद है। जब वो नमाज पढ़ती है, हर रकत में जब वो अत्तहियात बैठती है, वो रब्बी जअलनी पढ़ती है, तो वो रब्बी जअलनी पूरी दुआ है वालिदैन के लिए भी, मोमिनीन के लिए भी, मोमिनात के लिए भी।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माई साहिबा और पहले आपके बुज़ुर्ग फोत हुए वो भी बहुत नेक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश करे और जुमला ख़ानदान को ये जो सदमा है इसको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। यही ज़िंदगी की हकीकत है। हम में से हर शख्स ने अपने वक्त पे इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। अल्लाह ताला हमें फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आखिर, अहदुहुमा औ किलाहुमा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन-ए एहतराम, जैसा कि आप समाअत फरमा चुके हैं, राजा अकील खान साहब ने भी और आप साहब ने भी इस बात का तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है कि जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। और अल्लाह के फजल व करम से आप साहब, अख्तर रज़ा साहब तवील मुद्दत से जो है वो कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं। और यकीनन आज जो है वो आज इनकी माई साहिबा को उनका ये अमल जो है कि जब बचपने में वालदा अपने बच्चे को जुदा करके किसी मदरसे में किसी अदारे में भेजती हैं तो यकीनन वो बड़े ऐसे लम्हात होते हैं कि माँ से बच्चे को जुदा करना मुश्किल सी बात होती है, लेकिन इनकी वालदा ने ये कुर्बानी दी और आज उसका सिला जो है वो कब्र में जो है वो इन्हें नसीब होगा। इमाम बेज़ावी ने एक हदीस पाक जो है वो नकल फरमाई है तफसीर बेज़ावी में। आप फरमाते हैं कि जब फौत होने वाला इस दुनिया से चला जाता है, उसका बच्चा जब ज़मीन पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ सिफ़त रहमान और रहीम का तज़किरा करता है, अपनी तोतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो रब फरमाता है कि मुझे उसके वालदेन को अज़ाब देते हुए शर्म आती है कि मैं उसके वालदेन को अज़ाब दूं कि जिसके नुतफ़े से या जिसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा ज़मीन पर मेरी सिफ़त रहमान और रहीम का तज़किरा कर रहा है। तो यकीनन उस कब्र वाले से जो है वो अज़ाब उठा लिया जाता है कि जिसका बच्चा जो है सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। तो जब ये पढ़ता है तो अल्लाह उसके वालदेन से अज़ाब को जो है वो उठा लेता है। तो जो पूरा कुरान खुद भी पढ़े और आगे बच्चों को तालीम भी दे तो ये सिलसिला जब तक जारी और सारी रहेगा। इनकी वालदा को कब्र में, इनके वालदेन को कब्र में जो है उसका अजर और सवाब जो है वो पहुँचता रहेगा। रब फरमाता है मुझे शर्म आती है कि उसके वालदेन को अज़ाब दूँ, तो यकीनन रब जो है वो उससे जो है वो अज़ाब को उठा लेता है। और फिर वालदा की शान जो है ये रूए ज़मीन पर वालदा की शान ये है, अल्लाह और उसके रसूल के बाद जो है वालदा अपने गम को भूल जाती है, अपने औलाद का गम जो है वो ले लेती है, अपनी तकलीफ को भूल जाती है, अपने दुख को भूल जाती है और अपने औलाद का दुख जो है वो ले लेती है। आज ही मेरी नज़र से बानो कुदसिया का एक इवेंट जो है वो मेरे सामने मेरी नज़र से गुजरा और उसने लिखा कि अगर 6 बेटे हों, एक वालदा के 6 बेटे हों और 5 जन्नत में चले जाएं
और जन्नत में जो है वो एक बेटा जहन्नम में चला जाए, और अगर उस वालदा को जन्नत में ले जाया जा रहा हो लेकिन फिर भी वो वालदा जो है अगर उसे तलाश करना है तो फिर जहन्नम में तलाश करना, वो अपने बेटे के पीछे वहां तक जो है वो चली जाएगी। जो है ये जो है वालदा का जो है ये दर्द जो है, ये दुख जो है, ये वालदा का औलाद को ही होता है, और औलाद का दुख जो है ये वालदा को होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब में फरमाया कि उन दो में से कोई एक या दोनों जब बुढ़ापे में पहुंच जाए, तो जब बुढ़ापे में वो पहुंच जाए तो वो उन्हें वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और उन्हें जो है वो उफ तक न कहना, उफ तक न कहना कि हर वो कलमा कि जिससे उनको तकलीफ हो जाए उससे जब वो बचते रहना, और उन्हें उफ तक न कहना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी वाली बातें जो है वो करना, नरमी वाली बातें जो है करना, इसलिए कि जब बुढ़ापे में वालिदैन पहुंच जाते हैं तो उनकी ये हालत हो जाती है कि हर बात पर वो बार बार जो वो पूछा जाता है, बार बार सवाल करते हैं, लेकिन उन्हें उफ तक ना कहना जो है रब ने ऐसा कलमा ज़बान पर लाने से मना फरमा दिया है कि जो उनको तकलीफ पहुँचाए, जो वालिदैन को तकलीफ पहुँचाए, ऐसे कलमे से जो है वो रब ने रोक लिया है। और रब ने अपनी लारैब किताब में अपनी इबादत के बाद जिस बात का तज़किरा किया है वह बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सुलूक का तज़किरा किया है, इस वजह से कि रब की इबादत के बाद, रब की माबूदियत के बाद जो है अगर कोई उसने सुलूक का हकदार है तो सबसे पहले जो है वो वालिदैन दुनिया में उसके होते हैं। जो वालिदैन का के साथ जो है वो उसने सुलूक है, और उसने सुलूक पर जो है रब जब से अजर भी जो है वो अता फरमाता है, उसे खाली नहीं रखता, जो है आगे उसकी औलादें भी उस तरह जो है उसकी इज्जत जो है वो करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये मकाम दिया है कि जहाँ उसे उसका वो इबादत का जो है उसका फरीज़ा अदा होता है, उसके साथ साथ जो है, और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी वालदा अगर बाहयात होती, मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल होता, मैं फ़र्ज नमाज अदा कर रहा होता, तो मैं फ़र्ज नमाज को छोड़ कर जो है वालदा की खिदमत में जो है वो हाजिर हो जाता। ये अल्लाह के रसूल नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं वो वालदा के लिए जो है फरमा रहे हैं कि वालदा मुझे अगर आवाज़ देती तो मैं छोड़कर वालदा फ़र्ज नमाज को छोड़कर, अल्लाह की इबादत को छोड़कर अपने वालदा की खिदमत में हाजिर हो जाता। तो यकीनन वालदा का बड़ा मुकाम व मर्तबा है, और भाई साहबा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और आने वाली मनाज़िल आसान फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मौजूद सामीन कराम, आज हम कारी हाफ़िज़ मोहम्मद अख्तर साहब और दीगर इनके बरदरान की वालदा माजिदा की नमाज जनाजा में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला माई साहबा की आने वाली जो जितनी भी मुश्किल मनाज़र हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जिसने जो दुनिया में आया, जो रूह दुनिया में आई, उसने इस मराहिल से गुज़र कर जाना है। तो समीन मोहतरम, आपने मुझसे पहले कबल शाह साहब से गुफ्तगू सुनी वालिदैन की शान के हवाले से। मैं एक ही बात आपसे आपके सामने गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। वक्त भी नमाज जनाजा का करीब है। वालिदैन ऐसी नेमत है, नमाज के बाद अगर किसी चीज़ का ज़िक्र किया गया तो वो वालिदैन के बारे में ज़िक्र किया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि है इंसान तुम मेरी इबादत कायम करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। समीन मोहतरम, आज कारी अख्तर साहब और इनके दिगर बरादरान उस नेमत से महरूम हो गए हैं। जब ये घर से निकलते थे तो इनकी वालदा माजिदा इनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा लिया करती थी। आज ये उस दुआ से महरूम हो चुके हैं। समीन मोहतरम, बड़ी मशहूर रवायत है
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں اس شخص کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں جسے کل قیامت کے دن تو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر تم اس دنیا میں اس اپنے جنتی ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ قصاب، وہ گوشت فروش تمہارا جنت کا ساتھی ہے، کل قیامت کے دن وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، نہ کوئی بڑے لمبے سجدے ہیں، نہ کوئی بڑی نمازیں ہیں، نہ کوئی بڑے ذکر و اذکار ہیں، ایک گوشت فروش، ایک قصاب میرا جنت میں ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں، اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پورا دن اس کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ لوگوں کو گوشت تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے رہا ہے، نہ کوئی اللہ ہو کی ضربیں ہیں، نہ کوئی لمبے سجدے ہیں، نہ کوئی ہاتھ میں تسبیح ہے، اور نہ ہی کوئی منہ میں اللہ کا ذکر ہے، صرف لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، اور ایک ران کے نیچے اس نے تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا ہے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو جب وہ اپنے گھر کو چلنے لگتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا آج رات کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ اس کی ایک ماں، بوڑھی ماں جو بالکل ناتواں جسم، اس نے اس گوشت کو پکا کر اس والدہ محترمہ کے منہ میں جب لقمہ ڈالا، جب والدہ محترمہ کے منہ میں جب لقمہ ڈالا تو اس والدہ نے کیا کہا؟ اس والدہ نے کہا بیٹا اس حالت میں تو میری خدمت کرتا ہے، جا میں تجھے دعا دیتی ہوں کہ کل قیامت کے دن تیرا ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ سامعین محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد ہمیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مائی صاحبہ کی آنے والی تمام مناظر کو آسان فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ عظمت کی سناواں مادیاں، عظمت کی سناواں مادیاں، عظمت کی سناواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، لال پیارا گھر نہیں جد تک آمدا، لال پیارا گھر نہیں جد تک آمدا، رین بوہے تے نگاواں مادیاں، رین بوہے تے نگاواں مادیاں۔ اس طرف سے بدن پر صرف پیچھے ہو جائیں گے، اور پیچھے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو۔ بعض ناظرین کی ادائیگی کے بعد فوراً کیا وہ سورہ فاتحہ شریف کا سورہ اخلاص کی پڑھ کر دیا وہ۔ نیت کر لیں سارے حضرات۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے مالک و مولا، تیرے فضل تیری توفیق کے ساتھ ہم سب نے مائی صاحبہ کا نماز جنازہ ادا کیا. اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. رب ذوالجلال جتنی بھی کلام پاک پڑھے گی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی صورت میں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس کا جو اجر و ثواب عنایت فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے اللہ اس کلام پاک کا ثواب بالخصوص جناب علامہ قاری اختر صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. رب ذوالجلال اس پاک کلام کی برکتوں سے مائی صاحبہ کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. مولا آنے والی قبر کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما. نکیرین کے سوالوں کے جوابات میں آسانیاں عطا فرما. اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے وسعت کشادہ فرمانا. ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنانا. قبر کی بخشش و تنگی سے انہیں اللہ محفوظ و معمول فرمانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ کر کے دنیا میں رہ کر انسان ہونے کے ناطے آمدن سہون جو غلطیاں کوتاہیاں خطائیں ہو گئیں، مولا اپنی شان رحیمی کا صدقہ تمام خطاؤں کو معاف فرما. مائی صاحبہ اللہ دنیا کے اندر زندگی گزار کے جا رہی ہیں اور تیرے دین کا ایک عاشق اور تیرے دین کا ایک مجاہد چھوڑ کے جا رہی ہیں. حافظ قرآن چھوڑ کے جا رہی ہیں. رب ذوالجلال اس حافظ قرآن کہ ان قرآن پڑھنے کی صدقے سے اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. قاری صاحب ان کے جملہ برادران کو اللہ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان کے جملہ اہل خاندان کو اللہ صبر اور صبر پہ اجر عظیم عطا فرما. مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اور جن کے ماں باپ میں سے جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. مولا ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. مولا کائنات ہم سب میں جو کوئی نیک بندہ ہے اللہ پاک اس کے توسل سے مائی صاحبہ کی بخشش فرما. اور مائی صاحبہ اگر تیری بارگاہ میں مقرب ہیں تو اللہ ان کے توسل سے ہم سب کے گناہ معاف فرما. وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. ٹھیک ہے.
Allah.